सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। घपले के दोष लगन तो बाद OP सोनी ने सफाई दी। पंजाब विधान सभा का बजट इजलास शुरू। सिद्धू मूसेवाला समेत 11 शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि दी। अग्निपथ योजना का किसानां वल्लों पंजाब भर दे विच विरोध। फगवाड़ा दे विच चलीआं देर रात गोलियां ते राष्ट्रपति अहुदे वास्ते उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामजदगी कागज़ दाखिल किए। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब दे विच भगवंत मान दी सरकार बनन तो बाद पिछली कांग्रेस सरकार दे विच होए घपले एक एक करके सामने आ रहे ने। मीडिया मुताबक साबका सेहत मंत्री ओम प्रकाश सोनी ते भी करोड़ां रुपये के घपले करने दोष लगे ने। पर सेहत मंत्री रहे OP सोनी ने चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैनेटाइजर खरीद घोटाले ते मुख मंत्री सेहत योजना विच किसी भी तरह की गड़बड़ी तो इनकार कर दिता है। बड़े मेरे साथियों के वर्करां के लोगों के फोन आ रहे थे कि जिहड़ियां न्यूज़ लग रही ने ये बड़ियां माड़ियां खबरां सी सुन रहे। सो इस करके मैं तुहानूं तकलीफ दी है। अज सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सच्चाई जिहड़ी है वो तुहाडे सारिਆਂ के सामने रख सका। सो दो मेन इशू जिन्हां दे खबरां लग रही सी, मैं नहीं कहता सारे चैनलों से या सारिया अखबार वालों ने लिखा हो, कुछ अखबार ने। सो मैं अज सच्चाई जी है तुहाडे सारिਆਂ के सामने रखनी चाहना, क्योंकि तुसी मीडिया ये मैसेज जोड़ा सारे पंजाब के लोगों तक जाना है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बड़ी जरूरी सी मेरे वास्ते। सो अज मैं दो विषयों के जिन्हों बारे न्यूज़ लगियां ने, एक जिहड़ी सैनीटाइजर की परचेज हुई है, तुसीं सारे ने अखबारां पढ़ियां। दूसरा जिहड़ी है SBI इंश्योरेंस कंपनी सी जिहड़ी मुख मंत्री सेहत बीमा योजना सी, सो उहदे ते सी। सो जिथों तक सैनीटाइजर का सवाल है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि असी सारे हिंदुस्तान ने नहीं, सारे वर्ल्ड ने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। सो फर्स्ट वेव आई, उस वेले मेरे को मैडिकल एजुकेशन सी। सैकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव आई जिस वेले मेरे को हैल्थ डिपार्टमेंट आ गया बतौर डिप्टी CM। 3-4 महीने मैनू काम करने का, सेवा करने का मौका मिला। सो उस वेले थर्ड वेव जी जो स्टार्ट हुई सी, उस वेले सैनीटाइजर जोड़ा है वो हैल्थ डिपार्टमेंट वालों खरीदा गया सी। सो जो अखबारां च लिखिया 200 करोड़ रुपये का ये स्कैम है, एक अखबार च 570 के 71 करोड़ का स्कैम लिखा। ये सारी परचेज जिहड़ी है सैनीटाइजर की सारे पंजाब लई 2.5 करोड़ के करीब जिहड़ी है वो हुई है। मैं तो ये दसना चाहता 200 करोड़ 500 करोड़। सो तुसी सारा डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड वेख सकते हो। सिर्फ 2.5 करोड़ के करीब जिहड़ी है सारे पंजाब की परचेज हुई है, वो सारा प्रोसैस पूरा करके हुई है। मैं जो मंत्री नहीं सी, डिप्टी CM नहीं सी उस महकमे का, उस तो पहले जो कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स जिहड़ा सरकारी हुंदा है, जिहदा टेंडर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करती है। सो RC के रेट कंट्रैक्ट ये जिहड़ा सैनीटाइजर लिया गया। सो लेंदे भी इस करके जो डिमांड होए, साडी डिमांड के मुताबिक जिस वेले एक्सपर्ट कमेटी जिहड़ी हैल्थ डिपार्टमेंट की बनी है, वो स्पैसीफिकेशन तैयार करती है डॉक्टरों की कमेटी। फिर क्वांटिटी का पता करते हैं कितनी क्वांटिटी चाहिए जिसकी लोड़ है, वो मुताबिक फिर कमेटी को केस जाता है
कमेटी रिकमेंड कर दिया, फिर डिपार्टमेंट में, फिर साडा जिहड़ा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है ਉਹਦੀ डायरैक्टर ਜਿਹੜੀ है सारी फार्मैलिटी पूरियां करती है। सो सारिया फार्मैलिटियां पूरियां करके स्पैसीफिकेशन ਜਿਹੜੀ कमेटी कहती है ਉਹਦੇ मुताबिक समान लिया जाता है। सो ये ਜਿਹੜਾ सैनिटाइजर लिया सीगा वो कमेटी की सिफारिश से जो ना स्पैसीफिकेशन कही ਉਹਦੇ मुताबिक लिया गया, पर टेंडर से नहीं लिया गया। ਜਿਹੜੇ महकमे के टेंडर कराਉਂਦੇ ਨੇ वो आरसी के कंट्रोलर और स्टोर्स के ਜਿਹੜੇ टेंडर होए ने सरकारी टेंडर से जिन्हों कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर उन्होंने रेटा से सैनिटाइजर लिया गया है। तो ये महकमे ने लेना, मेरे को तो फाइल उदों होनी है जो सैक्टरी ने अप्रूवल देनी है, डायरैक्टर ने अप्रूवल देनी है। फिर ये जोड़ा काम सी तुहानूं पता 2020 महामारी एक्ट जोड़ा भारत सरकार वालों लाया गया, असीं उस वेले लोगों की जाना बचाउण नूं लगे सी। कितनी वड्डी मुश्किल सी उस वेले जदों कोरोना दी वेव आईयां ने, फर्स्ट सैकंड थर्ड, उस वेले तो तुहानूं सारिआं नूं पता की हालात सन। उस वेले तो समान मिलता भी नहीं सी, कई बार कटेशनां तो महकमा लैंदा रहा मेरे तो पहलों। सो ये मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा सी, जिहड़ियां खबरां लगियां उहदे च कोई सच्चाई नहीं। आह जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस रिहा बिल्कुल सच्चाई है, तुसीं पता कर सकदे हो। सो इन्हां ही रेटां ते आरसी ते हिंदुस्तान के हॉस्पिटल, भारत सरकार के हॉस्पिटलों इसे ही कंपनी ने उत्थे सप्लाई किया इन्हां रेटां ते, वो भी तुसीं पता कर सकते हो। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, 91-92 ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਤਕਰੀਬਨ 1943 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਥਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 2 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੌਂਦ ਸੀਗੇ, 41 ਰੌਂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 303 ਵੈਪਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 1943 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 1943 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਰੇ ਪਏ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1943 ਦਾ ਮੇਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ FIR ਲੌਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਐਂਡ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ FIR ਲੌਂਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਮਿਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਸੇਫ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਸਰ, ਇਤਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੇੜੂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹੇੜੂ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਦਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਣੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰੋਈਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਵਾਣੂ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮਹੇੜੂ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸਦਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। PV01A 5054 ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਯੈਲੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਆ ਗਈ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੇੜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਪਾ ਲਈ। LPU ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਗੇਟ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦੀ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੜਾਈ। SHO ਸਤਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੂਵਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਮੂਹਰੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਆਂ ਉਹ 6 ਤੇ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੋਨਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਦਨਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ। DSP ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜੀ? ਉਹ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ? ਗਨ ਸੀਗੀ, ਗਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਗਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੁਨਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੌਂਦ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਟ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਈ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਉੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਆ। ਆਮ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਰਲੈਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹੀਕਲ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਲੈਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਗਈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਫੁਆੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? 9 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਨਹੀਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੁੱਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੀ? 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ SHO ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਰੌਂਦ ਪਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ SHO ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ SHO ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਂਡ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ SHO ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਧਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿਵਲ ਸੀਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਰਾਤ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ? ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, 6 ਨਾਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਫਗਵਾੜਾ ਅੱਧਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਣੀ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਰਕਨੈਸ ਬੜੀ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਦੇ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 20 25 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਸਰ 200-300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 307 ਦੀ FIR ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਹ SHO ਵੱਲੋਂ, SHO ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਚਾ। ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ SHO ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾਤ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 300 ਰੁਪਈਆ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਭੁੱਖ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਉੱਧਰੋਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਉੱਧਰੋਂ। ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹਨੂੰ ਏਸੀਡੀ ਮਾਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ? ਹਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਿੰਦਾ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 13 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 11 ਹਥਿਆਰ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आज एक जेल गैंगस्टर है पिंदा, जो जलंधर जनरल एरिया का रहने वाला है, नाभा जेल ब्रेक में इन्वॉल्व था। इसके ग्रुप के 13 बंदे गिरफ्तार किए हैं, अलॉन्ग विद 11 वेपन्स, 8 लाख फॉरेन करेंसी है तो 2 गड्डियाँ। बेसिक इस ग्रुप का काम सीगा सुपारी लेके एक्सटॉर्शन, मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, हाईवे रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी, कब्जे लेने, गवाह ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰਸ ਸੀਗੇ ਤੇ 13 ਦੇ 13 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ 6 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਬਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਰਬਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਲੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਥ गिरफ्तार नहीं हुए हैं, 3 हफ्ते गिरफ्तार हुए हैं। कोई कहीं तो अलग अलग था तो गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, 2-3 इंपोर्टेड है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਸ 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ PC ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, JP ਨੱਡਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਜੰਤਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੱਪਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਆਪਣੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਪਈ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ
ਉੱਥੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਖਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ? ਭਾਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮਾਲਕਾ ਕੋ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹੀ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਲਾ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਆ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ 112 ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੋਹਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਲਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡਾਂਗ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ? ਸਵਾਰੀਆਂ 4-5 ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੋਰੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੱਟ ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟਾ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਏਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।